سبزی منڈی، مویشی منڈی یا فروٹ منڈی، آپ نے ان کے بارے میں تو سنا ہوگا، لیکن کیا آپ نے کبھی دہشت گردوں کی منڈی کے بارے میں سنا ہے؟ آج ہم آپ کو افغانستان میں قائم دہشت گردوں کی منڈیوں کے بارے میں بتائیں گے۔ عامر رضا میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ عامر بھائی، یہ کچھ عرصے سے آپ بھی اس بارے میں بات کرتے رہے ہیں اور یہ باتیں بھی سامنے آتی رہی ہیں کہ باقاعدہ دہشت گردوں کی منڈیاں لگتی رہی ہیں افغانستان میں۔ جی بالکل، یہ بات صحیح ہے کہ دہشت گردوں کی منڈیاں لگتی ہیں اور ایک امیر سے دوسرے امیر تک جو ہے بچوں کی خرید و فروخت کی جاتی ہے، جو جن میں لڑکے بھی شامل ہیں، لڑکیاں بھی شامل ہیں، اور کچھ کے ساتھ کچھ کے لیے جنسی استحصال کے لیے کیا جاتا ہے، استعمال کیا جاتا ہے، اور باقیوں کو عسکری تربیت دے کر انہیں خودکش اور دہشت گرد بنایا جاتا ہے۔ یہ بڑے لمبے عرصے سے یہ کام چل رہا تھا، میری نظر بھی نہ پڑتی، میں بار بار اس لیے اس پہ کر رہا تھا کیونکہ یونائٹڈ نیشن اب اس پر بول پڑا ہے، اور یونائٹڈ نیشن کے جو سیکرٹری جنرل ہیں انہوں نے 2024 کی رپورٹ جو ہے اس کو 2025 میں کنٹینیو کیا ہے، سیکرٹری جنرل رپورٹ آن چلڈرن اینڈ آرمڈ کنفلکٹ، اینول رپورٹ جی 2025 کی پڑھی ہے نیٹ پر، اگر آپ پڑھنا چاہیں تو پڑھ بھی سکتے ہیں، اور یہ UN.org پہ ہے، میں ویب سائٹ کا بھی بتا دیتا ہوں ساتھ ہی کیونکہ آپ کو بھی چاہیے ہوگی یہ۔ تو اس میں وہ لکھتے ہیں کہ اقوام متحدہ نے تصدیق کی ہے کہ طالبان نے 11 لڑکوں کو بھرتی کر کے استعمال کیا۔ کس کام کے لیے جی؟ ان کو تربیت دی گئی، کچھ کو عسکری اور کچھ کو ان کے معاون کے طور پہ، یعنی دہشت گرد اور سہولت کار ان کے طور پر ان کو تیار کیا گیا۔ یہ چھوٹی عمر کے بچے ہیں، اور اس کی تصدیق تو کل جو پکڑا گیا دہشت گرد جس نے جس کو تیار کیا تھا اس نے بھی کر دی تھی۔ پھر یہ پورا ایک طریقہ کار، ایک پورا نیٹ ورک ہے۔ اگر آپ اس کو صرف تلاش کرنے جائیں گے تو آپ کو افغانستان میں تقریباً 15 جگہیں ایسی ملیں گی جہاں پر ان بچوں کی خرید و فروخت ہوتی ہے یونائٹڈ نیشن کے مطابق، کیونکہ ایک لمبے عرصے سے یہ ملک جنگ کا جو ہے شکار رہا ہے، یہاں پہ غربت ہے، کوئی پیداوار ہے کوئی نہیں، اور بچے جو ہیں ان کے پاس بے شمار ہیں، لہٰذا اس کو ایک پروڈکٹ کے طور پر ایک سلیوری کے نظام کے تحت جو ہے ایک سے دوسرے امیر کے پاس بیچا جاتا ہے، اور کچھ کے ساتھ جنسی استحصال کیا جاتا ہے اور کچھ کو عسکری ٹریننگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک اور رپورٹ ہے جی، نمبر 2 رپورٹ ہے جی UNAMA، یہ یونائٹڈ نیشنز اسسٹنٹ مشنز ان افغانستان ہیومن رائٹس اپڈیٹ رپورٹ ہے، جنوری مارچ 2025۔ ابھی آپ اس کو دیکھیں، چند ماہ ہوئے اس رپورٹ کو آئے ہوئے۔ یہ بھی یہ بتاتے ہیں کہ بچوں کو انفرادی طور پر یا خاندانی نیٹ ورک کے ذریعے اغوا، غربت یا جبری طریقوں سے ناقابل تحفظ طریقے سے چھوڑا یا فروخت کیا جاتا ہے، یعنی ان کی باقاعدہ خرید و فروخت ہوتی ہے، اور بعض صورتوں میں انہیں عسکری یا سرکردہ مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ دیکھیں، جہاں پہ وہ عسکری کا لفظ استعمال کرتے ہیں اس میں سمجھیں کہ یہ دہشت گردی ہے۔ اگر آپ اس کو عسکری طور پہ تیار کر رہے ہیں تو میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ یونائٹڈ نیشنز کی اسسٹنٹ مشن ان افغانستان کی رپورٹ ہے، اور یہ بھی نیٹ پہ اویلیبل ہے۔ اس کو بھی آپ اگر UNAMA رپورٹ لکھیں گے تو آپ کے پاس یہ آ جائے گی، اس کا انگریزی اور اردو متن بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح کی مزید رپورٹس ہیں جن میں یہ کہا گیا ہے کہ ان بچوں کو جبرن یا فریب کے ذریعے، دیکھیں یہ جو میں نے آپ سے پرسوں بھی بات کی تھی، ہفتے والے دن بھی، آج بھی میں نے آپ کے ساتھ ایک ویلاگ کیا تھا، اس میں نے کہا تھا کہ ان کے ذہن میں برود بھرا جاتا ہے، تو اس کو کس خوبصورت پیرائے میں انہوں نے لکھا، جبرن یا فریب سے خطرناک سرگرمیوں کے لیے قابو میں رکھے جاتے ہیں جس میں عسکری تربیت اور استعمال بھی شامل ہے۔ یہ بچے، چھوٹے بچے جو 10 سال کا 12 سال کا ہے، ان سے یہ کیا کام لیتے ہیں، اور ہم ان کو اسلام کا پتہ نہیں کیا سمجھ رہے ہوتے ہیں جی، ان کو مجاہد اور پتہ نہیں کیا کیا بولتے رہے ہیں۔ ہماری غلط فہمیاں بھی دور ہونی چاہیے نا، ہمارے لوگوں کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کون لوگ ہیں جن کا کوئی کاروبار نہیں ہے، ان کا کاروبار یہ ہے، یعنی یہ دہشت گرد تیار کرتے ہیں اور پھر اس کو کبھی بھارت خرید لے، کبھی روس خرید لے، کبھی امریکہ خرید لے، کوئی بھی خرید لے، یہ بکنے کے لیے تیار ہے۔ یہ اس کا جی ایک اور ہے جی، واک فری گلوبل سلیوری انڈیکس افغانستان کنٹری اسٹڈی، یہ ایک خلاصہ ہے جی، یہ پڑھا ہے نیٹ پہ، اگر آپ لینا چاہیں تو لے لیں۔ اس میں بھی وہ یہی بات کر رہے ہیں جو اس سے پہلے یونائٹڈ نیشن کی دونوں تنظیمیں اور ان کے سیکرٹری جنرل کر چکے ہیں، اور یہ نمبر 4 میں آپ کو اس کا ایویڈنس دے رہا ہوں کہ بعض صورتوں میں جدید غلامی ہے جن میں بچوں کی بھرتی اور انہیں عسکری مقاصد کے لیے استعمال کرنا اور خواتین اور لڑکیوں کا جبراً جنسی استحصال شامل ہے۔
बड़ी खौफनाक रिपोर्ट्स हैं। अगर आप इन रिपोर्ट्स को सारा को बोलना चाहेंगे तो आपको घंटों लगेंगे इन पर बोलने के लिए। वो एक एक पॉइंट, वो एक एक शहर, एक एक इलाका बताते हैं कि कहाँ कहाँ ये काम होता है, और गरीब माँ बाप से चंद रुपयों में ये बच्चे लिए जाते हैं, क्योंकि उनके पास भी परवरिश के लिए पैसे नहीं है। वो उसको तालीम नहीं दिला सकते तो उसको मदरसे में दाखिल कराते हैं। अब यहाँ से मदरसा वर्क शुरू होता है। और ये भी एक रिपोर्ट है कि मदरसे जो हैं उनको कैंप्स की सूरत में चलाया जाता है। वो कैंप जो कि अस्करी नवीयत के उनके लिए फ़ौजी तैयार करते हैं, जो कि बाद में उनको अफ़गानिस्तान के अंदर मुख्तलिफ़ ग्रुपों में, ग्रोहों में दहशतगर्दी के लिए, और अफ़गानिस्तान से बाहर किसी दूसरे मुल्क में इस्तेमाल किया जाता है। इन पर कोई ये नहीं है कि बच्चा ख़रीदा आदिल भाई और 12 साल का बच्चा जो है वो आपने खुदकुशी उसको जैकेट पहनाई और उसको कहा बच्चे जा टकरा जा। इनकी बाकायदा ट्रेनिंग की जाती है एक ख़ास माहौल के अंदर। इनका ब्रेन वॉश किया जाता है। 4-5 साल की ये एक ट्रेनिंग है, तब जाकर कोई खुदकुशी जैकेट पहनता ना, वो उसको नहीं कहता कि मुल्ला तू क्यों नहीं पहनता पे भाई, मैं पहन रहा हूँ तो तुम क्यों नहीं पहन रहे हो, मुझे कह रहे हो आप मुसलमान से जाके टकरा दो। इस काबिल नहीं छोड़ा जाता है। जब उसकी उसको ज़हनी तौर पर या जबरन या जिस तरह से उन्होंने कहा फ़रेबकारी के ज़रिए, बड़ा खूबसूरत लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, मुझे ख़ुद भी बड़ा मज़ा आया इसको पढ़ने में, कि किस तरह धोखाधड़ी दी जाती है। और उनसे कहा जाता है कि शायद वो कोई जहाद कर रहे हैं, हालांकि ये जहाद नहीं था, ये फसाद था जो कि वो फैला रहे होते हैं और उनको तैयार किया जा रहा होता है। जी अच्छा, एक वॉच लिस्ट है, वॉच लिस्ट ऑन चिल्ड्रन एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, महाना अपडेट्स हैं जी। ये वॉच लिस्ट जो है ये भी क्या कहते हैं, इनकी भी बात सुन लें। उन्होंने कहा है दीगर निगरानी तंजीमें अक़वाम मुत्तहिदा ने आदत शुमार की तईद करती है और बताती है कि मुनज़्ज़म गैंग नेटवर्क्स बच्चों को भर्ती, कत्ल, जबरी मुशक्क़त और स्कूल हस्पतालों पर हमलों के लिए इस्तेमाल। आगे जी दहशतगर्दी, ये तमाम दहशतगर्दी, ये जितनी रिपोर्ट्स आपने बताई हैं, हर रिपोर्ट में दहशतगर्दी का लफ्ज़ जो है वो कॉमन है। और वो हम सोच रहे होते हैं कि ये बच्चे कैसे आते हैं यार, ये कौन होते हैं, ये किस तरह से इनके जहन को ये माइंड किया जाता है कि ये जाके ख़ुद को जैकेट पहने और टकरा दें। मैं आपको इंटरनेशनल रिपोर्ट्स का हवाला दे रहा हूँ इसलिए मैंने कि इसमें कोई अबहाम ना रहे, कोई हम किसी के ख़िलाफ़ नहीं है, लेकिन आप जो कर रहे हैं उसको दुनिया इस वक्त महसूस कर रही है, इसलिए कि आपने अपने मोहसन पाकिस्तान को भी नहीं छोड़ा, तो आप बाकी दुनिया में क्या करेंगे। किसी को नहीं छोड़ते, पैसा मिला और खुदकुश बम्बार भेज। अच्छा, एक चीज़ और, वॉच लिस्ट की रिपोर्ट के अंदर ये रिपोर्ट्स बहुत बेशुमार रिपोर्ट्स हैं। अगर मैंने आपसे कहा था मैं करता चला जाऊँगा, बोलता चला जाऊँगा तो ये ख़त्म नहीं होनी, और ये शायद हमें कोई 2 दिन का बनाना पड़े, इतनी रिपोर्ट्स हैं बच्चों के हवाले से वहाँ पे। अभी तो मैं बच्चियों के हवाले से कोई बात नहीं कर पा रहा, मेरा अपना हौसला नहीं आता भाई। खौफनाक रिपोर्ट्स हैं, और जिस तरह से उनको इस्तेमाल किया जा रहा है अनबिलीवेबल, क्योंकि इंसान इस तरह कर सकता है। चलें, उन्होंने बताया कि मुनज़्ज़म गिरोहों ने बच्चों को अपनी कार्रवाइयों में शामिल करना आम कर रखा है, बशमूल भर्ती, तशद्दुद और स्कूलों अस्पतालों पर हमलों के वाक़यात में शामिल करना। यानी एक गिरोहों की सूरत में, एक कैंप्स की सूरत में इनको रखा जाता है मुख्तलिफ़ मदारस में, जिनको जो कि कैंप हैं, लेकिन उन पर नाम जो है वो आप लिखा हुआ मजहबी देखेंगे, लेकिन उसके अंदर जो है बच्चों को ज़हनी तौर पर इसलिए इस तरह तैयार किया जा रहा है कि फिर वो ना उनको अस्पताल नज़र आता है, ना उनको अपना माँ नज़र आती है, ना बाप नज़र आता है, ना बहन, ना भाई। उनके लिए ये तमाम टारगेट्स एक तरह से जन्नत में जाने का रास्ता है, जो कि असल में जहन्नम में जा रहा होगा। तो ये है वो दज्जाल का फितना जो हम अक्सर पढ़ते हैं ना, कि उसकी आग में पानी होगा और पानी में आग होगी। बिल्कुल, ये वो है नज़रिया। अगर आप इसको इस तरह से देखें तो फ़रेबकारी का लफ्ज़ मुझे इसलिए भी बड़ा अच्छा लगा कि दज्जाल का मतलब भी दज्जल यानी फ़रेब देना होता है, तो फ़रेबकारी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। बच्चों की मंडियाँ पूरे इलाके हैं, किसी दिन मैं आपको इन इलाकों के हवाले से भी बताऊँगा, उनके सराउंडिंग्स में कैसे देहात गाँव में जा कर बच्चों को लिया जाता है इस नाम पर कि हम इसको मजहबी तालीम देने जा रहे हैं, और असल में वो मुनाफरत की तलीम है, असल में वो दहशतगर्दी की तलीम है। आपने कहा था कि इस पर करनी है, तो मैंने बहुत शुक्रिया आमिर भाई, थैंक यू सो मच। आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ आपको बताया कि बाकायदा दहशतगर्दों की मंडियाँ लगती हैं अफ़गानिस्तान में, जहाँ से दहशतगर्दों को ख़रीदा जाता है और फिर आगे बेचा जाता है। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।